पीता किशन राव नामधस्य तस्य माता रथाम्मा नामधे भरद्वाज गोत्रध्वस्य श्रीनिवास नामधस्य धर्मपत्नी पद्मावती नामधस्य निखिल साई नामधस्य एवं च गोत्रस्य कोटकस्य गोत्रध्वस्य शंकरयागो नामधस्य बालव एवं च गोत्रस्य मुद्रण गोत्रध्वस्य मनस्वी नामधेया वृंदनामधेय एवं च गोत्रस्य श्रीधर नामधेयस्य मनीषा नामधेयस्य चिन्नामल पेदम सर्वसमयाना श्रीकांत नामधेयस्य सहगुणभानां जलेला गोत्रध्वस्य बालराज धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलम सिद्ध्यर्थम धर्म धान्यम बुद्ध्यर्थम व्यापार क्षेत्रे उन्नति प्राप्त्यर्थम उद्योगम प्राप्त्यर्थम श्री साईनाथ देवता कृपाकटाक्ष प्राप्त्यर्थम महालक्ष्मी पुष्पोदकेनाभिषेकम् अहं करिष्ये पाद्यं समर्पयामि अष्टदक्षं समर्पयामि मुखेराजमनियं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गस्नानं करिष्ये हरिः ॐ फलदाज्यं वसोष्टां सकलपादिभ्या नारण्याग्राम्यास्तदे तस्मादुना सुब्बहुधायतः सामान्य जत्निरे चण्डागं सुजत्निरे అంటే మళ్ళీ గురు పూర్ణం దాకా మనకు ఒక్క నిమిషం ఇది బయట పెడతావా అక్కడ
स्मरामि साई बाबा विभूतिं मनसा स्मरामि साई बाबा विभूतिं मनसा स्मरामि यद्गुरु समेताय नमो नमः विभूतिं स्थापयामि गुरुसा प्रभुधनान्ते शुद्धगेन स्थापयामि तत्रातो शुद्धगेन स्थापयामि नमो नमः श्री साई नमो नमः जय देव सुरं कुमारे हेदरासो जारे शिवा एव भूतयर्पेरुधः आरयस्वहा सोत्वस्वहा सद्गुरो श्रीनिवासाय जयाय नमो नमः पुष्पगेन स्नापयामि पुष्पगेन स्नापयामि तत्रादौ महाभिषेकस्नानं वयस्ये अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तरुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे विद्यानां सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतये ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवम् ओम शिवो नाम शिवो हितिस्ते प्रीता नमस्ते अस्तु माम यज्ञोषेः निवर्तयाम्य युभेन्नादियाय पुरजननाय यशवोघाय शुभरजाष्ट्र यशोभिर्जाय ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्र शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयङ्कर सन्नः गुरुपुरजाभ्यभयन्नः वसुभ्यः भूर्भुवः स्वः सद्गुरो शिरडिवासाय नमो नमः महाभिषेकस्नानं समर्पयामि महाभिषेकस्नानान्ते शुद्धोदकेन स्नापयामि ॐ शुद्धबालः सर्पशुद्धबालो मणिबालस्तो आश्विनाः शेतः शेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपगुरु श्रीनिवासाय नमो नमः ज्ञानं समर्पयामि स्नापयामि यजमानस्य मङ्गलकामनार्थे अद्य दिवसे भयसविद्यर्थे अभिषेकं समर्पयामि रुद्रामभृत्यमस्तु भगवापरिपूर्णमस्तु ॐ स्वस्तिः ॐ स्वस्तिः शान्ति भवतु स्वस्ति न इन्द्रदिशवः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो आरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ सर्वज्ञार्थ परित्राणपरायणे नमोऽस्यार्धरे देवी नारायणे नमस्तुते नारायणे नमस्तुते ओम शांतिः ओम शांतिः ओम शांतिः संप्रगहित्वा सूर्यवर्चस्सु भवति सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमा सन्निधौवाजत्वा सिद्धमन्त्र भवति महाविघ्नात्रमुच्यते महादोषात्रमुच्यते महापापात्रमुच्यते महाभृत्यमायात्रमुच्यते सर्वविद् भवति य एवं वेद यत्तुपनिषदो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 विघ्नेश्वराय वरदा यशुरप्रियाय लम्बोदराय सगरा नमो नमस्ते ॐ नमो ॐ तं ब्रह्मा तं विष्णु
कृष्णस्तं रुद्रस्तमिन्द्रस्तमग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरम् ॐ शान्ति भवतु फलेन स्नावयामि ॐ फलोदकेन स्नावयामि చిన్న 1 రూపీ 2 రూపీ కాయిన్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా ఒక దాంట్లో వేసి పెట్టండి. ఇప్పుడు అభిషేకం మీ దగ్గర ఒక జగ్గులో నీళ్ళు కొబ్బరికాయ వేద్దామా? కొబ్బరికాయ పక్కకు పెట్టు, కొబ్బరికాయ కింద కొట్టాలి. ఇప్పుడు కొబ్బరికాయ అభిషేకం అయిపోయింది. ఒక జగ్గులో వాటర్ వేయండి. జగ్గి వారికి ఈ కైన్స్ తోటి అభిషేకం చేసిన తర్వాత ఈ కైన్స్ మనం ఇంట్లో కనుక అంటే మనం ఏదైతే రోజు పూజ చేసుకునేది ఉంటుందో దాంట్లో పెట్టుకొని చేయడం వల్ల మనకు అష్టైశ్వర్యాలు లభిస్తాయి. కాబట్టి అందుకోసం మనం ఈరోజు చేస్తాము. చేసిన తర్వాత ఎవరికైనా కావాలి అంటే దయచేసి తొందరపడి గుంజుకోకండి. ఇవన్నీ కూడా అక్కడ పెడతాము. పెట్టిన తర్వాత దానికి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆ సిస్టమ్ ప్రకారం అందరు తీసుకోండి. ఒక జగ్గుల వాటర్ తీసుకో అమ్మాయి, జగ్గుల వాటర్. దా బాబాయ్. ఓం సాయిరామ్. ఓం సద్గురు సాయి దేవాయ నమః. ఇక్కడ సద్గురు సాయినాథ మందిరం, ఇది ఇబ్రాహీంపట్నం ఖానాపూర్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సద్గురు సాయినాథ మందిరం మనము గత దశాబ్ద కాలంగా ప్రతి గురువారం కూడా ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటాం. అలాగే మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తూ ఉంటాం. ఉచితంగా మందులు కూడా ఇక్కడ అందజేస్తూ ఉంటాం. ఈ సద్గురు సాయినాథ దేవాలయం ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది ఏకశిలా విగ్రహము, యతిశిలా విగ్రహము. అంటే మన ప్రపంచంలో పుట్టినటువంటి ప్రపంచంలో యతిశిలతో అనగా దైవశిల, కృష్ణశిల, పురుషశిల, స్త్రీశిల, అలాగే ఈ ప్రపంచంలో పుట్టి ప్రజలకు అనేకమైనటువంటి దైవిక మార్గాలు చూపించినటువంటి వ్యక్తులలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి గురువు గారు సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్. వారితో పాటుగా అక్కలకోట మహారాజ్ గారు, వారితో పాటుగా రాఘవేంద్ర స్వామి, అలాగే మన అందరికి కూడా చూపించినటువంటి మన పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి. వీళ్ళందరి విగ్రహాలను కూడా యతిశిలతో తయారు చేస్తారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు మానవ రూపంలో ఉండినటువంటి దైవిక స్వరూపులు. ఈ యతిశిలతో ఏకశిలా విగ్రహంతో తయారు చేసిన విగ్రహం అది. ఇక్కడ కోరిన కోరికలు వెంటనే సమకూరుతాయని చెప్పి భక్తులందరికీ కూడా నమ్మకం. అందులో భాగంగానే అనేక మంది భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలను విదేశాలకు పంపాలన్నా, లేకపోతే వాళ్ళ వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందాలన్నా, లేకపోతే అట్లే ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కష్టం నష్టం అంతా హరించిపోవాలన్నా ఈ సద్గురు సాయినాథుని సేవిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి గురువారం వాళ్ళ కోరికలు తీరేటువంటి భక్తులు దశాబ్ద కాలంగా ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఈ ఏకశిలా మందిరం ప్రపంచంలోని అతి కొద్ది మందిరాల్లో ఒకటి ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రతిరోజు కూడా ధూపదీప నైవేద్యాలు వెలుగుతాయి. కాబట్టి ఇది చాలా ఫేమస్ అయినటువంటి దేవాలయము. ఇక్కడికి అనేక ప్రాంతాల నుంచి, సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు వచ్చి స్వామివారిని సేవించుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే వాళ్ళ కోరికలు తీరిన వెంటనే ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ముడుపులు కట్టుకుంటూ ఉంటారు. అనేక మంది భక్తులు ఇక్కడ చరిత్రలు చెప్తూ ఉంటారు. దాంతోపాటు ఇక్కడ మనం ఇంకొక కార్యక్రమం సాయిబాబా యొక్క పుస్తకం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ప్రశ్న జవాబు కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఉచితంగా నిర్వహిస్తాం. ప్రతి వారం ఉచితంగా మెడికల్ క్యాంపు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ దేవాలయం చాలా అదృష్టం. ఈ యొక్క గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా దాదాపు 2000 మందికి ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమం ఉంటుంది. కానీ గురు పౌర్ణమి మనం 3 రోజులు నిర్వహిస్తాం. నిన్న, ఈరోజు, రేపు ఈ 3 రోజుల పాటు నిర్వహించే కార్యక్రమాన్ని అనేక మంది ప్రముఖులు, పెద్దలు, మా పెద్దన్న కాచం సత్యనారాయణ అన్న గారు, అలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ప్రముఖులు ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేసి స్వామివారిని సేవించుకోవడం జరుగుతుంది. అనేక మంది రాజకీయ నాయకులు కానివ్వండి, వ్యాపారవేత్తలు, వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మందిరానికి రావడం, వారి యొక్క కార్యక్రమాలను స్వామివారికి తెలియజేసుకొని వాళ్ళు విజయం సాధించిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడ వచ్చి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఈరోజు త్రిశతి గురు హోమం అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. అంటే 300 మంది గురువులను ఆహ్వాన చేసి వారి ద్వారా ఇక్కడ వారిని, అంటే రామునికి గురువు అయినటువంటి అక్కడి నుంచి మొదలుకుంటే వశిష్ఠుడు, విశ్వామిత్రుడి దగ్గర నుంచి మొదలుకుంటే ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కలియుగంలో ఉన్నటువంటి గురువులందరినీ కూడా ఇక్కడికి మనం ఆహ్వానం చేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని దశమహావిద్యాలయాల్లో ప్రావీణ్యం సాధించినటువంటి గౌరవనీయులైనటువంటి మా యొక్క గురువుగారు పెరుమాళ్ళ మల్లారెడ్డి గారు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. వారు దశమహావిద్యాలయాల్లో అమ్మవార్లను సాక్షాత్కరించుకున్నటువంటి పెద్దలు. వారు కూడా ఇక్కడ
ఈరోజు వారి ఆధ్వర్యంలోనే ఈ యొక్క త్రిశతి గురుహోమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈ త్రిశతి గురుహోమం అనేది చాలా రేరుగా అనేక ప్రాంతాలలో చాలా రేరుగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి హోమాన్ని ఇక్కడ 10 గంటలకు మనము ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. భక్తులందరినీ కోరుతూ ఉన్నాం, రాండి, అందరూ కూడా పాల్గొనండి, స్వామివారి యొక్క ప్రసాదాలు స్వీకరించండి. తర్వాత స్వామివారి యొక్క మహిమలను మీరు సొంతంగా చూసుకునే విధంగా మీకు ఏర్పాట్లు మీకే తెలుస్తుంది. ఆ స్వామివారిని కొలిచిన తర్వాత, ఆ స్వామివారిని పూజించిన తర్వాత మీకు అయ్యేటువంటి అనుభవాలను ఇక్కడ వేలాది మంది మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రదేశంగా మారింది. దీన్ని సత్యనారాయణ గుట్ట అంటారు. అందుకే ఈ సత్యనారాయణ గుట్టలో మనం ఇక్కడ సత్యనారాయణ స్వామి విగ్రహాన్ని కూడా ప్రతిష్ఠ చేయబోతూ ఉన్నాం. సత్యనారాయణ స్వామి విగ్రహంతో పాటుగా అభయాంజనేయ స్వామి విగ్రహాన్ని కూడా మనం శ్రావణ మాసమా ఇంకో ముందు రోజుల్లో ప్రతిష్ఠ చేయబోతున్నాం. సత్యనారాయణ స్వామి, అభయాంజనేయ స్వామితో పాటుగా భార్యాభర్తలైనటువంటి నవగ్రహాలను, అంటే దంపతుల నవగ్రహాలను కూడా మనం ఇక్కడ చాలా రేరుగా ఉంటాయి, అది కూడా ఇక్కడ చేస్తున్నాం. ఇది ఒక పుణ్యక్షేత్రంగా మారింది. భక్తులు నిరంతరం కూడా జనసంద్రోహంగా ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. అందరికీ కూడా ఏ రకమైన ఇబ్బందులు లేకుండా మా యొక్క కార్యవర్గము అందరికీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో వారికి ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చే భక్తులకు మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతూ మీ యొక్క V3 న్యూస్కు ఈ యొక్క బాబా గురించి, ఈ యొక్క స్వామి గురించి ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మీరు వచ్చేసినందుకు కూడా ముఖ్యంగా మీకు కానీ వయాసిస్ మీడియా వారికి కానీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మీలాంటి వారి వల్ల అనేక మంది కష్టాల్లో నష్టాల్లో ఉన్నటువంటి భక్తులకు ఈ పుణ్యక్షేత్రం గురించి తెలుస్తుంది. వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ కష్ట నష్టాలన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. అటువంటి అద్భుతమైన మందిరం గురించి మీరు ప్రచారం కల్పిస్తున్నందుకు మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాం. ఓం సాయిరామ్. సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి, సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి, సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి. ఈరోజు చాలా గొప్పమైన రోజు, గురు పౌర్ణమి. ఇబ్రహీంపట్నం ఖానాపూర్ సత్యనారాయణ గుట్ట దగ్గర వెలిచినటువంటి దేవుడు ఏకశిల సాయి నాథుని యొక్క మందిరం దగ్గర ఈరోజు పూజా కార్యక్రమాలు చాలా గొప్పగా జరిగినాయి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే షిరిడి సాయినాథుడు ఎంత గొప్పవాడు అనుకుంటామో అదేవిధంగా కూడా మా ఇబ్రహీంపట్నం వెలిసినటువంటి ఈ సాయినాథుడు కూడా అంత గొప్పవాడు. ఎందుకంటే నేను ఒక చిన్న భక్తుని, ప్రతి బుధవారం ఇక్కడ గురువారం వచ్చి ఇక్కడ జరిగినటువంటి పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటాను. మనము ఏ కోరికలను కోరుకున్నా కానీ తక్షణమే తీర్చే దేవుడు మా సాయినాథుడు. అంత గొప్పమైన దేవుడు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అనేటిది చాలా సంతోషకరమైన విషయము. ఈ యొక్క కార్యక్రమాల్లో మేము పాలు పంచుకోవడం అనేటిది మాకు చాలా సంతోషకరంగా ఉన్నది. నిజంగా అందరికీ భక్తులకు ఆదరించే దేవుడు మా సాయినాథుడు. అందరికీ ఆదరించి వాళ్ళ కష్ట సుఖాలను పంచుకునే దేవుడు మా సాయినాథుడు. కావున మా ఇబ్రహీంపట్నంలో సత్యనారాయణ గుట్ట దగ్గర వెలిచినటువంటి సాయినాథుడుకు ఎంతో మహిమగల దేవుడు. సంతోషం, చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. గురుపౌర్ణమి రోజున నేను ఈ పూజా కార్యక్రమాలు పంచుకోవడం అనేటిది చాలా చక్కగా ఉన్నది. ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వహించినటువంటి మన అన్నగారు అయినటువంటి వేణన్న గారికి మరియు కార్యవర్గం సభ్యులు అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ V3 ఛానల్ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. శ్రీ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్కి. ప్రతి బేస్తవారం రోజు సాయిబాబా దగ్గరికి వచ్చి మేము దర్శనం చేసుకుంటాం. సద్గురునాథ్ సాయినాథ్ మహారాజ్కి జై. మేము ప్రతి బేస్తవారం ఇక్కడ వస్తాము. మాకు చాలా ధన్యవాదాలు. దేవునికి అభివృద్ధి గురించి మేము పాలు పంచుకుంటామని. అభిషేకం నడుస్తూ ఉంది సార్. ఖచ్చితంగా అందరం గురువు గారు చేస్తున్నాం. మీరు కూడా రండి. పుష్ప ఆడపిల్లలందరూ కూడా మీరు ప్రతి గురు పౌర్ణమికి వారికి ఎన్ని పనులున్నా ఏమున్నా ఆ స్వామివారి సేవలో వచ్చి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. వారికి కూడా ఆ సద్గురు సాయినాథుడు నిరంతరం 2 నిమిషాల్లో మనం ఇక్కడ పుష్పాభిషేక కార్యక్రమం మన బొందరమని శంకర్ గారు మీరు మందిరం యొక్క అన్నదాన కార్యక్రమానికి మొదటగానే 5,116 రూపాయలు అందజేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ రోజు అభిషేక కార్యక్రమం చేయించడం జరుగుతుంది. అలాగే స్వామివారికి ఈరోజు కనకాభిషేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. అంటే కనకాభిషేకం అంటే బంగారం వారి ఎలుగటికి బాబా గారు ఎప్పుడైతే చదువుకొని పాస్ కూడా
ఆ రోజు చెప్తారు ఎగ్జామినేషన్ ముందు వస్తే ఎగ్జామినేషన్ ఏం చేయాలంటే లోపల నుంచి బాబా బుక్ ఉన్నది, ఆయన దండం పెట్టుకొని వస్తే ఆ బుక్ లో విషయం చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని పాటించి వృత్తుంది వాళ్ళు కూడా పని అవుతుంది అని చెప్పి జవాబు వచ్చింది. ఆమె ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చి ఇమీడియట్ గా చెప్పింది నిజంగా కూడా మొత్తం ఏదైతే అనుకున్నామో అవే ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, ఖచ్చితంగా మేము ర్యాంక్ కొడతామని చెప్పి మళ్ళీ కూడా వచ్చి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా అభిషేకం చేసుకుంటున్న సంఘటనలు ఉన్నాయి. అలాగే మా శ్రీనివాస్ గారు సబ్జెక్టులో కూడా వారి ప్రతి హాస్టల్ దగ్గరికి వెళ్ళి గురు పౌర్ణమికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఒక బియ్యం బ్యాగ్ తీసుకొని లే దగ్గర తొందరరా మహారాజ్కి జై. సాయినాథుని గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువనే. ఇబ్రాహీంపట్నంలో కొలువై ఉన్న అశేష భక్త జనాన్ని తనంతల తాను పిలిపించుకొని చాలామంది భక్తులు ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. మేము కూడా రెగ్యులర్గా స్వామివారి దర్శనార్థమై ఇక్కడికి వస్తాము. స్వామివారు సాయినాథుని ఏకశిలా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడంలో మన గురువుగారు అయినటువంటి వేణుగోపాల్ గారు చాలా కృషి చేశారు. ఈ గుడి అభివృద్ధికి కూడా చాలా పాటుపడ్డటువంటి భక్తులలో ప్రథమ పూజారి భక్తుడు, అన్నిటి కూడా వ్యవస్థాపకర్త మన మడుపు వేణుగోపాల్ గారు. అదేవిధంగా సాయినాథుడు అనేక మంది భక్తులను ఎంతో మందిని పిలిపించుకొని వాళ్ళ కోరికలను కూడా నెరవేర్చేటువంటి పిలువగానే పలికేటువంటి కొంగు బంగారము మన సాయినాథ్ మహారాజు. సాయినాథ్ మహారాజ్కి జై. జయ గురుదేవ్. ఈరోజు ఆషాఢ పౌర్ణమి. యాక్చువల్గా దీన్ని ఏమంటారంటే వ్యాస పౌర్ణమి అంటారు. ఇవాళ మనం గురు పూజోత్సవం ఎవరికి చేసుకోవాలంటే వ్యాసుడికి చేసుకోవాలి. వ్యాసుడు భగవద్గీత, ప్రస్థానత్రయం అంటారు, అంటే పురాణాలు, ఇతిహాసాలు ఇవన్నీ కూడా మనకు రచించి అందించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే వ్యాస పూర్ణిమ అంటారు. వ్యాసుడు కూడా ఒక్కడే లేడు, చాలామంది ఉంటారు. ఆ వ్యాసుల యొక్క పరంపరలో మనము ఈ రోజున మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు ఎవరైతే గురువులుగా మనం భావించుకున్నామో ఆ గురువుల సందర్శన చేసి వారి యొక్క ఆశీస్సులు కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే మొత్తం ఈ వ్యాసుడి దగ్గర నుంచి మొదలైనటువంటి గురు పరంపర యొక్క ఆశీస్సులు మనకు లభిస్తాయి. అందుకని మీరు ఎవరినైతే విశ్వసిస్తారో, మీరు ఎవరి మీదనైతే మీకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంటుందో ఆయా గుళ్ళకు వెళ్ళి అక్కడ పూజలు, అభిషేకాలు, హోమాలు నిర్వహిస్తే ఆ గురువుల యొక్క అనుగ్రహం మీకు లభిస్తుంది. మరి అందులో మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోదలుచుకుంటే ఈరోజు మనం సాయినాథుని యొక్క ఆలయంలో ఉన్నాము. సాయిబాబా గురించి ఒక 2 మాటలు మాట్లాడాలి, మనకు చాలా అవసరము. ఈ మధ్య సాయిబాబాని కాంట్రవర్సీ చేస్తున్నారు. ఈ ఒక్క విషయం చెప్పి నేను ప్రారంభిస్తాను. ఈ మాయలో మీరు పడకూడదు, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. కలియుగం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందంటే సొంత తల్లిదండ్రులనే విమర్శించేలాగా ఉంటుంది. మనకు జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులనే విమర్శించేటువంటి స్థాయికి పిల్లలు వెళుతారు. అలాంటి భయంకరమైనటువంటి కలియుగంలో ఉన్నాం మనం. కాబట్టి సాయిబాబా లాంటి వాళ్ళని విమర్శించే వాళ్ళు తయారవుతున్నారంటే అందులో ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి అలాంటి విమర్శలకు తావీయకండి. సాయిబాబా ఒక ఉత్తమమైనటువంటి వ్యక్తి. ఈ రోజున మనం చాలామంది గురువులను చూస్తున్నాము.
ఒకటే ఒక విషయం మీకు చాలా స్పష్టంగా చెప్తాను. ఒక గురువు సద్గురువా కాదా అనేది మీకు చాలా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఎలా తెలుస్తుంది ఒక వ్యక్తి సద్గురువా కాదా అనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అనేది నేను ఒకటే ఒక సూత్రం చెప్తాను. ఆ సూత్రం ద్వారా మీకు తెలిసిపోతుంది. ఏ వ్యక్తి అయితే ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏమీ ఆశించకుండా ఉంటాడో ఆయన సద్గురు అన్నమాట. అందరి పట్ల సమానమైనటువంటి దృక్పథం కలిగి ఉండి, అంటే ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాణులు ఉన్నాయి, మనుషులనే కాదు, 84 లక్షల జీవులు ఉన్నాయి. ఈ 84 లక్షల జీవులను సమానమైనటువంటి భావంతో ప్రేమిస్తూ ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏమీ ఆశించకుండా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన సద్గురు అంటారు. మనము సద్గురువుల యొక్క సమక్షంలోనికి వెళ్ళామంటే మన మనస్సు ఆనందంగా పులకరిస్తుంది. అలాంటి వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారు. అందులో ఒకానొక మహానుభావుడు సాయిబాబా. సాయిబాబాని ఈ చేతి ద్వారా ఆయన ఏదైనా భిక్ష తీసుకుంటే ఆయన ఏం సంపాదించాలా, బిజినెస్లు చేయాలా, భిక్ష అడుక్కునేవాడు. ఈ చేతితో కనుక భిక్ష తాను గ్రహిస్తే ఆ గ్రహించిన దాంట్లో తాను కొద్దిగా తీసుకొని, కొద్దిగానే చాలా లిటిల్ అమౌంట్ తక్కువ ఆయన తీసుకొని ఆ మిగిలిన దాన్ని కూడా మిగతా ప్రాణులకు పంచేటువంటి వాడు. ఎవరెవరైతే ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళకి, పిల్లులకి, కుక్కలకి, జంతువులకి, చీమలకి, ఇలా అన్నిటికీ కూడా ఆయన అది పంచేవాడు. ఒకసారి భిక్ష తీసుకున్న తర్వాత తాను తిన్న తర్వాత మిగిలిందంతా అందరికీ పంచేసి మళ్ళీ ఎంప్టీ హ్యాండ్తో ఉండేటువంటి వాడు, ఖాళీ చేత్తో ఉండేటువంటి వాడు. ఆయన చెప్ప ఖాళీగా ఉండేది. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆయన ఏది కూడా తాను దాచుకోలేదు. ఇదొక్కటే ఆయన మహానుభావుడు అని చెప్పడానికి. ఎవరైనా సాయిబాబా దేవుడు కాదు, సాయిబాబా గురువు కాదు అంటే మీరు వాళ్ళని మొహం పట్టుకొని అడగాల్సింది ఒక్కటే, ఇలాంటి వ్యక్తి ప్రపంచంలో మీకు ఎక్కడైనా ఉన్నాడా అని మీరు క్వశ్చన్ చేయాలి. ఈరోజు మనం సోషల్ మీడియాలో చాలామంది గురువులను చూస్తున్నాం. ఏ గురువు చూసినా కూడా ఒంటి మీద 3 లక్షల రూపాయల విలువైన వస్త్రం ఉంటుంది ఆయనకి. చాలామంది చూస్తే ఈ మెడలో బంగారు నగలుంటాయి, ఇలా కూర్చోడానికి బంగారు సింహాసనం ఉంటుంది, ఇటొక నలుగురు పరిచారకులు ఉంటారు, ఆ ముందట పెద్ద బెంచ్ కారు ఉంటుంది, వెనకాల ఓ 10 అంతస్తులు 20 అంతస్తుల బిల్డింగ్ ఉంటుంది. ఇలా అన్ని సర్వ సౌఖ్యాలు అనుభవిస్తున్నటువంటి గురువులే మనకు కనపడతారు తప్ప సాయిబాబా లాగా ఒక పాడుపడ్డటువంటి మసీదులో ఒక చినిగిపోయిన బట్టలతో ఒక జోల ఒక చిప్పా పట్టుకొని ఎవ్వరు ఏదడిగినా కాదనకుండా అందరికీ ఇచ్చి వేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవ్వరు మనకు కనిపించరు. కాబట్టి సాయిబాబా భగవంతుడా అంటే నేనైతే డెఫినెట్గా భగవంతుడే అంటాను. అంటే ముందు ఆయన గురువు అని ఒప్పుకుంటాను. గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవో మహేశ్వర అన్నారు కాబట్టి గురువే దేవుడు, అంతే. అంతకంటే దాంట్లో ఇంకా ఏమీ ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరము లేదు. ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా మీతో ఎవరైనా వాదిస్తే ఆయన హిందువా, ముస్లిమా, ఇంకెవరా ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు. ఆయన జీవించినట్టుగా నువ్వు జీవించగలవా అని క్వశ్చన్ వేయండి. ఎవరైనా ఎన్నైనా ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు, ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం కాదు. ఎవరైనా ఆయన ఏ విధంగానైతే జీవించాడో, ఆయన ఏ జీవన విధానంతో అయితే తన పూర్తికాలం చనిపోయేంత వరకు ఉన్నాడో అలా మీకెవరికైనా జీవించడం సాధ్యమవుతుందా, సాధ్యం కాదా? అవుతుందమ్మా? ఇల్లు లేకుండా, కార్లు లేకుండా, బంగారు నగలు లేకుండా, మీ ఒంటి మీద బంగారం వదిలేనట్టు వదిలేస్తారా? అమ్మో, మన వల్ల కాదు కదా. ఇక్కడికి వచ్చారనుకోండి, నా చీర 3,000 అంటే నా చీర 6,000, నా చీర 12,000, నా చీర 1,00,000 రూపాయలు, మనకి ఇదే సరిపోతుంది. ఈ అహంకారమే సరిపోతుంది. ఏ అహంకారం లేనటువంటి వ్యక్తి, ఏ స్వార్థము లేనటువంటి వ్యక్తి, ఎవరి నుంచి ఏమి ఆశించినటువంటి వ్యక్తి సాయిబాబా. అలాంటి గొప్ప జీవన విధానము కేవలం ఆయనకు మాత్రమే ఉంది. కాబట్టి అలాంటి వ్యక్తి మనకు జీవితంలో ఎక్కడా దొరకడు. నా అదృష్టం కొద్దీ నాకు దొరికినటువంటి కొంతమంది గురువులు కూడా నాకు అలాంటి గురువులే దొరికారు. అలాంటి గురువులు కొంతమంది రవిప్రసాద్ గారని, మైత్రే మసన్ సరస్సు గారు అని చెప్పేసి, అట్లాగే శ్రీనివాసరావు గారు అని చెప్పేసి, అనిల్ కుమార్ జోషి అని చెప్పేసి, ఇట్లా కొంతమంది గురువులు నేను ఏదైతే కొన్ని తంత్ర విద్యలు నేర్చుకున్నానో అలాంటి గురువులే నాకు దొరికారు. వాళ్ళ దగ్గర నేను దశమహా విద్యలని, వారాహి, ప్రత్యంగర్ లాంటి విద్యలను నేర్చుకుని ఈరోజు ఒక తాంత్రిక గురువుగా నేను సమాజంలో అందరికీ కూడా సేవలు అందిస్తున్నాను. ఏ ఒక్క గురువుకు కూడా, మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి, ఏ ఒక్క గురువుకి ఇక్కడ నేను ₹1 కూడా ఇవ్వలేదు. కాకపోతే సేవ చేశాను. 4 సంవత్సరాలు, 5 సంవత్సరాలు, 7 సంవత్సరాలు, 12 సంవత్సరాలు సేవ చేసినటువంటి గురువులు, 17 సంవత్సరాలు ఒకే గురువు దగ్గర ఉన్నాను. అలా సేవ చేసుకోవాలి, సాధించుకోవాలి. కానీ ఈ రోజులలో మీరు ఏ గురువు దగ్గరికి పోయినా కూడా ఒక మంత్రం ఉపదేశించాలంటే 5,000 అవుతాయి, 10,000 అవుతాయి, 50,000 అవుతాయి. కాబట్టి అంతా కమర్షియల్గా తయారైపోయారు.
కాబట్టి మీరు వెయ్యాల్సింది ఏంటంటే అక్కడ మనకు తెలిసిపోతుంది ఏ గురువు సద్గురువు. సద్గురువు అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. సద్గురు అంటే ఎవరమ్మా? ఇచ్చేవాడు సద్గురు. ఎవరు? ఇచ్చేవాడు సద్గురు. మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తా ఉండేది మీ చెయ్యి ఎప్పుడు కూడా ఇలా ఉండాలి అంటారు. కానీ మనం ఎలా పెడతాం చెప్పండి? ఇలా పెడతాం. ఇలాంటి ఏంటిది? అడుక్కోవడం అనమాట. ఏమయ్యాల నా పుట్టినరోజు నాకు కొద్దిగా బ్లెస్సింగ్స్ ఇయరా మా అబ్బాయికి. సోషల్ మీడియాలో వాడు పోస్ట్ పెడతాడు, ఇవాళ మా అబ్బాయి బర్త్డే అండి, అందరూ దీవించండి. ఏమండి ఇవాళ మా పెళ్లి రోజు, అందరూ దీవించండి. లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళి నన్ను కొంచెం ప్రేమించవా అంటే ప్రేమను కూడా ఏం చేస్తాడు? అడుక్కుంటాడు. అబ్బా నన్ను కొద్దిగా ప్రేమించవా. ప్రేమించవా అని ఎదుటివన్నీ అడగడం కాదు, నువ్వు ప్రేమను ఇవ్వాలి. నేను ప్రేమిస్తాను అని గర్వంగా చెప్పాలి. నేను ఇతరులను ప్రేమిస్తాను కాబట్టి ప్రేమ ఇవ్వడం నేర్చుకోండి. ప్రేమను అడుక్కుంటున్నావు అంటే నువ్వు బిచ్చగాడివి అని అర్థమైందా? అది అయితే సాయిబాబా కూడా భిక్షం అడుక్కున్నాడు కదా మరి అని మీరు అడగొచ్చు. కానీ సాయిబాబా లాగా కిందికి దిగి మీరు భిక్షం అడుక్కున్నట్టు మీరు అడుక్కోలేరు. చిప్పబట్టుకొని పోయి అడుక్కురాపోండి, ఒక 4 ఇళ్ళు అడుక్కొని రాపోండి. ఎవరికైనా దమ్ముందా ఇక్కడ? ఎవరికైనా దమ్ముందా? మీ ఆస్తులు, మీ కార్లు, మీ నగలు, మీ హోదా ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టి ఖాళీ చిప్పబట్టుకొని ఒక 10 ఇళ్లలో ఈ రోజున ఎవరైనా ఒకరు అడుక్కొని రండి. ఎవరు అడుక్కోరాలేరు. కానీ ఆయన అడుక్కున్నాడు, భిక్షం ఎత్తుకున్నాడు. ఇక్కడ చాలామంది అడుగుతారు, సాయిబాబా భిక్షం అడుక్కున్నాడు కదండి, మరి మనం చెయ్యి సాపద్దు అంటున్నాం కదా, ఆయన కూడా చెయ్యి సాపిండు కదా, చిప్పబట్టుకుని అడుక్కున్నాడు కదా అంటే అదే ప్రశ్న ఆయనను ఒకసారి వేస్తే ఆయన చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే, నేను అడుక్కోవడానికి వెళ్ళట్లేదురా పిచ్చినేళ్ళరా, నేను ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాను అన్నాడు ఆయన. అర్థమవుతుందా? నేను ఎవరిని అడుక్కోవడానికి వెళ్ళట్లా, నేను ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నా అన్నాడు. ఇందులో మీకు అర్థం కావాలి. ఒక ఇంటి ముందుకు వెళ్తాడు, భవతి భిక్షాందేహి అంటాడు. అనగానే ఆమె ఏం చేస్తుంది? 2 రొట్టె ముక్కలు వేస్తుంది. ఆ 2 రొట్టె ముక్కలు వేయగానే ఈయన ఏమంటాడు? అప్పుడు ఏమంటాడు? చల్లగా ఉండాలి మీరు అంటాడు. అంటే ఈయన ఇస్తున్నాడా తీసుకుంటున్నాడా? ఇస్తున్నాడు. ఏమని ఇస్తున్నాడు? మీరు హాయిగా ఉండాలి, మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలా, మంచి ఆయుష్తో ఉండాలా, మంచి ఐశ్వర్యవంతంగా మీరు జీవించాలని చెప్పేసి వాళ్ళకి బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తున్నాడు. ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి, మన ఇంటి ముందరకు ఒక భిక్షగాడు వచ్చాడు. అతని చిప్పలో మనం ఏదైనా 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు వేసాము, వేయగానే ఆయన మీతో ఇట్లా అన్నాడు అనుకోండి, అమ్మ మీరు చల్లగా ఉండాలి అన్నాడు అనుకోండి, మీ మనసు ఏమవుతుంది? అప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆనందము మళ్ళీ మీకు ఎప్పుడు లభించదు, మీరు ఏం చేసినా లభించదు. అంటే మీ మనసును కాసేపు ఆనందంగా ఉంచుతున్నాడు అని అర్థం. అంటే వాళ్ళు వేసిన 2 రొట్టె ముక్కలకి ఈయన వాళ్ళకి అద్భుతమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు. నేను అందుకోసం వెళ్తున్నాను తప్ప నాకేదో తక్కువైందని చెప్పేసి నేను భిక్ష అడుకోవట్లేదు. ప్రతి వ్యక్తి బతకడానికి కొంచెం కావాలా, కొద్దిగా తినడానికి కావాలా, ఆ తినడానికి మాత్రమే నేను ఉంచుకొని మిగతాదంతా కూడా నేను అన్ని ప్రాణాలకు ఇస్తున్నాను. కాబట్టి నేను అడుకోవట్లేదు, నేను ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాను అన్నాడు. అలా నేను కూడా ఏమంటానంటే, మన చెయ్యి ఎప్పుడు కూడా ఇలా పైకి ఉండాలి. అందరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరి చెయ్యి అయితే ఇలా ఉంటుందో వాళ్ళు దేవుడికి దగ్గరగా అవుతారు. చాలామంది అంటారు, నేను చాలా నోములు నోసానండి, నేను చాలా వ్రతాలు చేశానండి, నేను రామకోటి రాశానండి, కృష్ణకోటి రాశానండి, సాయిబాబా నామం 1,000 సార్లు రాశానండి, నాకు పుణ్యం రాలేదు అంటే, ఇలాంటి రాతలు మీరు 1,000 రాసినా, ఎన్ని మీరు తీర్థయాత్రలు చేసినా, ఎన్నిసార్లు గంగలో మునిగినా, ఎన్ని తీర్థక్షేత్రాలకు పోయినా మీకు పుణ్యము రాదు. చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నా. ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు అంటే, మీరు ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలా. అంటే ఏదైనా ఎవరైనా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి మీరు సహాయం చేయడం నేర్చుకోండి. అది డబ్బు రూపంలో కావచ్చు, మాట రూపంలో కావచ్చు, సహాయం రూపంలో కావచ్చు, ఆఖరికి సమయం రూపంలో కూడా కావచ్చు. మీకు ఒక విషయం తెలుసా? ఈ రోజున చాలా సమస్యలతో చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ సమస్యలు వినడానికి కూడా ఎవరికి ఓపిక లేదు. ఎక్కడో అమెరికాలో ఉన్న అమ్మాయి ఇప్పుడు నాకు మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేస్తుంది. నాకు ఇప్పుడు 1-2 గంటలకు ఫోన్ వస్తుంది. ఆమె అక్క నుంచి ఏడుస్తుంది నాకు ఫోన్లో. అసలు ఆమె ముక్కు తెలియదు, మొహం తెలియదు. ఆమె అక్క నుంచి ఏడుస్తుంది, ఏందండి నన్ను ఇట్లా పెళ్లి చేసుకున్నాడండి, మా ఆయన నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. 4 గోడల అమెరికా అంటే మనం ఏదో అనుకుంటాం, అక్కడ జైలు జీవితం. ఆ 4 గదుల మధ్యలో కూర్చొని ఆమె ఏడుస్తూ ఉంటుంది. ఆమెకు చెప్పుకోవడానికి కూడా ఎవరు లేక, అసలు నేను వాళ్ళకి పరిచయమే లేను, ఎక్కడో నా నెంబర్ చూసుకొని ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి నన్ను పట్టుకొని ఏడుస్తూ ఉంటుంది. నా పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది గురించి. అంటే సమస్యలు వినడానికి కూడా ఈ రోజున ఎవరికి టైం లేదు. పిల్లల సమస్యలు వినడానికి తల్లిదండ్రులకు టైం లేదు. భార్య సమస్యలు వినడానికి భర్తకు టైం లేదు. అంతా బిజీ. ఎంతసేపు క్యాష్ సంపాదించాలా. కాబట్టి సమయాన్ని ఇవ్వండి అంటే మీ ఆస్తులన్నీ తీసుకుపోయి అందరికీ ఏమని కాదు కదా. ఇవ్వండి అంటే సమయాన్ని ఇవ్వండి. సహాయం చేసే చోట సహాయం. మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఒక 10 లక్షలు అప్పడిగిన అనుకోండి,
ఇంకో విషయం ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నా. ఎవరైనా ఒకరు వచ్చి నాకు కొంచెం బిజినెస్లో ప్రాబ్లం ఉంది, ఒక 10 లక్షలు అప్పు కావాలి అంటే మీరు ఏం చేయండి అంటే, నేను 10 లక్షల రూపాయలు మీకు అప్పుగా ఇవ్వలేను, ఒక 10,000 మీకు సహాయం చేస్తాను అని జేబులోంచి 10,000 తీసియండి అంతే. ఈ 10,000 సహాయం చేసి ఈ 10,000 వస్తే వచ్చినాయి, రాకపోతే రావని అనుకోవాలి మీరు. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చేది అప్పు కాదు, ఏంటిది సహాయం. నేను 10,000 అయితే ఇస్తానయ్యా, నీకు 10 లక్షలు అప్పు అయితే ఇవ్వలేను, ఇగో 10,000 ఇస్తున్నా అని, ఆ 10,000 నీకు సహాయంగా ఇస్తున్నా అని ఇవ్వండి. ఇక మళ్ళీ దానికోసం ఆలోచించద్దు. లేదు నేను 10 లక్షలు అప్పు ఇస్తాను, మీరు 10 లక్షలు అప్పు ఇచ్చారనుకోండి, ఏమవుతుంది అక్కడ మళ్ళీ అది బిజినెస్ అవుతుంది. మళ్ళీ 2 పైసల మిత్తం 3 పైసల మిత్తం మీరు ఆశిస్తారు. మీరు ఆశించినప్పుడు అది రాదు. అక్కడ నుంచి 10 లక్షలు వసూలు చేసుకోవడానికి ఎంత కష్టపడాలో ఇక మీకు తెలుసు, మీకు అర్థమైపోతుంది కదా. కాబట్టి సహాయం చేయండి, మీకు తోచిన సహాయం చేయండి. మన చెయ్యి ఎప్పుడు కూడా పైకే ఉండాలా, అడుక్కోవడానికి ఉండకూడదు. మీ పిల్లల్ని కూడా అట్లాగే పెంచండి. అలా పెరిగినటువంటి వ్యక్తి, చెప్పడం కాదు తన జీవితంలో పూర్తిగా ఆచరించినటువంటి వ్యక్తి సాయిబాబా. కాబట్టి సాయిబాబా నాకు గురువు అంతే. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరు అన్నారు కాబట్టి ఆయనే బ్రహ్మ, ఆయనే విష్ణువు, ఆయనే శివుడు అంతే. కాబట్టి నేను ఆయన దేవునిగా భావిస్తాను. అరే నేను భావిస్తారా భయ్, నీకేమైనా అభ్యంతరమా? భావన అనేది నా ఇష్టం, నేను భావించుకుంటాను, నీకేంటి అభ్యంతరం? వాడెవడో వస్తాడు సాయిబాబా దేవుడు కాదంటారే, నువ్వు అనుకో, నాకెందుకు మైక్ పట్టుకుని ఎందుకు అరుస్తున్నావు? నేను దేవుడని నమ్ముతున్నా, నేను వెళ్తున్నా, అది నా ఇష్టం. నమ్మడం నమ్మకపోవడం, విశ్వసించడం నా భావనకు సంబంధించింది, నా మైండ్కి సంబంధించింది, నా ఆచరణకు సంబంధించింది. నేను నీతో డిస్కషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వు చెప్పాల్సింది నేను వినాల్సిన అవసరం లేదు. అర్థమైందా? సో జై గురుదేవ్, సాయిబాబాకి జై. అట్లాగే మనకి ఆది గురువు అంటే, అసలు యాక్చువల్గా గురువు అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే శివుడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆది గురువు అంటారు, శివుడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సరే, ఇవాళ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే గురు పరంపర మొత్తాన్ని తీసుకుంటున్నాం. అందరి గురువులను తీసుకొని గురువులకి ఈరోజు మనము త్రిశతి హోమం చేస్తున్నాం. 300 నామాలతో మనం హోమం చేస్తున్నాము. అందరి గురువుల యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి, శివుడి బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి, సాయిబాబా బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి. అట్లాగే మీ జీవితాలను మార్చినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క గురువుల బ్లెస్సింగ్స్ కూడా అందరికీ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఆల్ ద బెస్ట్. జై గురుదేవ్. ఒకసారి ముక్కు ద్వారా శ్వాస బాగా తీసుకోండి, వదిలిపెట్టండి. మళ్ళీ శ్వాస బాగా తీసుకోండి, వదిలిపెట్టండి. నెమ్మదిగా పూర్తిగా నిండా తీసుకోండి శ్వాస, మళ్ళీ నెమ్మదిగా వదిలిపెట్టండి. మళ్ళీ శ్వాస తీసుకోండి, నెమ్మదిగా వదిలిపెట్టండి. ఇప్పుడు 3 సార్లు ఓంకారం చేద్దాము. నేను చేస్తుంటే నాతో పాటుగా మీరు కూడా ఓంకారం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఊపిరితిత్తుల్లో ఒకసారి శ్వాస తీసుకొని అందరూ స్టార్ట్. మళ్ళీ శ్వాస తీసుకోండి. నేర్పిస్తారు. వాళ్ళు నేర్పినటువంటి ఆ విద్య ద్వారా ఏదో ఒక చిన్న ఉద్యోగం సంపాదించుకుంటాము. ఎవరి కిందనో నేర్పి సొంతంగా పనిచేస్తాము. మన గూడు గుడ్డ అంటాం కదా, అవి సంపాదించుకుంటాం. అంతవరకు ఒక జన్మ సరిపోతుంది. కానీ నిజానికి 2వ జన్మ ఎవరు ఇస్తారంటే గురువు ఇస్తారు. అలా మనం పెరిగి పెద్దవాళ్ళం అయిపోయి సంసారంలో గురువుకి నమస్కారం చేసుకుని ప్రారంభించారు. ఎవరెవరి గురువు భీమరావు గారు వారికి గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ముందు గ్లాసులు ఉంటాయి, ఏం చేయండి అంటే ఒకసారి ఆచరణ చేసుకోండి. పట్టకండి మేరోట దిగ్భాగే శ్రీ సదస్య వాయు ప్రదేశే సాయిబాబా నిలయే. ఓకే,
అదే ప్రామిసంతో వస్తున్న ఒక్కమారి ఎవరికి చాంద్రమానైనా శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే గ్రీష్మఋతౌ ఆషాఢ మాసే శుక్లపక్షే పౌర్ణమి తిథౌ बुधवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ युगे शुभ कर्णे एवं विशेषण विष्टया शुभ तिथौ श्रीमान మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోండి. అందరు గోత్రాలు విలువలు కాబట్టి ఎవరి గోత్రం వాళ్ళు మనసులో చెప్పుకోండి. మీ యొక్క గోత్రము, మీ కుటుంబ యజమాని యొక్క పేరు ముందు చెప్పుకోండి, తర్వాత భార్య పేరు, తర్వాత పిల్లల పేరు మనసులో చెప్పుకోండి. అందరు మీరు ఎవరెవరి పేరు చెప్పాలనుకుంటే వాళ్ళ పేరు చెప్పండి, మనసులో చెప్పుకోండి. ఓకే. సకుటుంబానాం సర్వేషాం ఉపాత సమస్త దృక్షేతుల శ్రీ సాయినాథ అనుగ్రహ ప్రాప్తి సిద్ధ్యం చెప్పండి. అందరూ కూడా అందరు కలిపి గట్టి చెప్పాలి. ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యం ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాది వృద్ధ్యం వ్యాపార వృద్ధ్యం ధన కనక వస్తు వాహన ప్రాప్తి సిద్ధ్యం సకల దోష నివారణార్థం సకల గ్రహ దోష నివారణార్థం సర్వ ఆటంక నివారణార్థం సర్వ శత్రు. ఇక్కడ ఒక ముఖ్య విషయం చెప్తున్నాం, ఏంటంటే లోక కళ్యాణార్థం అని కూడా చెప్తున్నాం. నేను పూజ చేసుకున్నా ఫలితం అంతా నాకే రావాలా, నేను ఒక్కరినే మెచ్చుకుంటానంటే కుదరదు. అట్లా నేను ఒక్కరినే బాగుండాలంటే కుదరదు. ప్రపంచంలో అందరూ వెళ్ళిపోయారు, నువ్వు ఒక్కరినే ఇక్కడ ఉన్నావు. మొత్తం ఇబ్రహీంపట్నం అంతా నీది ఎస్టేట్ వెళ్ళిపో. ఉంటావా ఇక్కడ? ఉండలేదు. ఇక్కడ ఎవరు ఉండరు, నేను ఒక్కరినే వచ్చి ఇదంతా ఈ మొత్తం ఈ లక్షల ఎకరాలు చూస్తే ఎవరు ఉన్నట్టు ఉండలేదు. పక్కన ఉండాలి. మనం సంఘజీవులు అందరితో పాటుగా ఉండాలి. మనమే కాదు, కుక్కలు ఉండాలా, నక్కలు ఉండాలా, పందులు ఉండాలా, పక్షులు ఉండాలా, అన్నీ ఉండాలి. సద్గురు ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ओम सत्वं तत्तेन प्रशंसामि अमृतमस्तु अमृतोपशंसि పళ్ళన్నీ పెట్టేసి అరటిపండు కూడా పెట్టండి, చాలా కూడా పెట్టండి. చూపెట్టండి ఈ విధంగా. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం ప్రాణ ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा,
समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयार्थं शुद्धिं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीं समर्पयामि कोटि प्रैसकपरि नवनीतं मुक्तात्म समयक्तं मुक्तं श्री महाताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलं गणतमलो पात्रो पक्षिंदलो घृतावती सहस्रे च कर्पूर शकले सदा निरन्तं घाणवर्तो भव गणाधिपति कर्पूर निराजनं समर्पयामि कर्पूर निराजनम् आचमनीयं समर्पयामि नमस्कार मेरे भार्याभर्तలు నమస్కారం చేసుకోండి అన్నదాన కార్యక్రమానికి అందరూ కూడా హారతి తీసుకోండి 1116 రూపాయలు అందించినటువంటి పెద్దలు శ్రీ భద్రమోని శ్రావణ్ కుమార్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. తల ఒక పుష్పం పుష్పం ఓం సుముఖస్థే దంతస్థ కర్దో గజనల్ నంబరస్థ విగ్రహజో గణాధిప యుగే నక్ష పరేంద్రోగమి రాజిరెడ్డి గారు ఆరోగ్య వాస్తవులు చంద్రపూడి కాలనీ వాసులు 2116 రూపాయలు కూడా అందించడం జరిగింది. అందరూ కూడా మన ఇంటి ముందర పెట్టుకొని వస్తారు. ఇప్పుడు మీరు వేసే పదార్థాలన్నీ కూడా అక్కడ ఏమవుతున్నాయి చూడండి, ఉంటున్నాయి అక్కడ ఉన్నట్లే మీరు వేసినట్టు ఆయన ధరించి వేస్తుంటాడు తినేస్తుంటాడు. ఓం నమ శివాయ స్వాహ 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 ఓం నమ శివ తర్వాత నమ శివాయ స్వాహ ఓం నమ శివాయ స్వాహ ఓం సత్వే జాత ప్రత్యామి సత్వే జాత నమః భవి భవిరాది భవి భవస్వ భవత్వాయ నమః స్వాహ. పేలాలు వస్తున్నాయి దగ్గరికి, పేలాలు శనగలు వస్తున్నాయి, అది వేసుకోండి. ఓం వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమో శ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమస్కారాయ నమస్కారాయ నమో పరవికాయ నమో పరాయ నమో పరప్రమణాయ నమః సర్వభూతదమనాయ నమః స్వాహ. స్వాహ అన్నప్పుడల్లా నెయ్యి పడుతుండాలి, స్వాహ అన్నప్పుడల్లా ద్రవ్యం పడుతుండాలి. సర్వోతాన బ్రహ్మాది ప్రమోదకమశివమి అస్తి సదాశివం స్వాహ. ఓం చౌం సహ త్రైవిక్రమజామహి సుగంధి ఓం स्वाहा ओम दक्षेश्वराय नमः स्वाहा ओम कामेश्वराय బాగుంటుంది. వడ్డించే వారి ఇబ్బందులు దయచేసి భక్తులకు ముఖ్య గమనిక
వేస్తుండే మీరు హవిష్యు చూడండి, హవిష్యు మానవద్దు ఎప్పుడు కూడా, హవిష్యు మానకూడదు. హవిష్యు పడితేనే నెయ్యి పడితేనే వస్తుంది జ్వాల. జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధిత్యాయ నమః స్వాహ. ఓం సోమామృత ఓం నానాక్రియక్రాయ నమః స్వాహ. ఓం చిదానంద నిర్వికారాయ నమః స్వాహ. ఓం గుణాతీతాయ నమః స్వాహ. ఓం త్రికాల దర్శనాయ నమః స్వాహ. ఓం సర్వ విఘ్నహరాయ నమః స్వాహ. ఓం సర్వశక్తిభయాయ నమః స్వాహ. ఖానాపూర్ గ్రామ అంటే ఈ ప్రాంతానికి లక్ష్మీ స్వరూపాయ నమః స్వాహ. ఇంకా రామన్న రాజు కమిషనరు మా యొక్క కుటుంబ ఆత్మమిత్రులైనటువంటి వారందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. ఓం సర్వ విద్యాకృత ప్రవక్తాయ నమః స్వాహ. ఓం నిత్యభక్తానందకరాయ నమః స్వాహ. ఓం నిత్య జ్ఞాన స్వరూపాయ నమః స్వాహ. ఓం అనంత విభవానాయ నమః స్వాహ. ఓం అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయక నమః స్వాహ. ఓం సర్వవశంకరాయ అనంత స్వరూపాయ నమః స్వాహ. ఓం ప్రసన్న జనపాలనాయ నమః స్వాహ. ఓం నిందు శీతలాయ నమః స్వాహ. ఓం విభూతయే నమః స్వాహ. ఓం సురభ్యే నమః స్వాహ. రూపాయ నమః స్వాహ. ఓం అశోకాయ నమః స్వాహ. ఓం మృతాయ నమః స్వాహ. ఓం ధర్మనిలయ నమః స్వాహ. ఓం మహేశ్వరాయ నమః స్వాహ. ఓం భక్తవత్సలాయ నమః స్వాహ. ధరాయ నమః స్వాహ. ఓం నిర్లిప్తాయ నమః స్వాహ. ఓం అఖండాని సహస్రాజాగృతాయ నమః స్వాహ. ఓం యోగమయ స్వరూపాయ నమః స్వాహ. ఓం తపోమయ నమః స్వాహ. ఓం మార్గదర్శకాయ నమః స్వాహ. ఓం మంత్రతంత్ర యంత్ర సిద్ధికరాయ నమః స్వాహ. ఓం ఊర్ధ్వముఖి జీవనానందకరాయ నమః స్వాహ. ఓం భక్తోద్ధారకాయ నమః స్వాహ. ఓం భక్తవత్సల భోలాశంకరాయ నమః స్వాహ. ఓం క్రాం క్రీం క్రోం గ్రం గైల క్రీం నమః శంభవే చ మయో భవే చ నమః శంకరాయ చ మిశ్రాయ చ నమః శివాయ చ శివతరాయ చ స్వాహ. ఓం నమస్తే అస్తు భగవాన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్ర్యంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ మహాదేవాయ నమః స్వాహ. చివరగా శ్రీ సూక్తంతో చేద్దాము. బాగా మనము బ్రతుకుతూ 10 మందిని బ్రతికించాలి. అది జీవితం అంటే. మనం మాత్రమే బ్రతకడం కాదు, మనము బ్రతుకుతూ 10 మందిని బ్రతికించగలిగితే అది నిజమైనటువంటి బ్రతుకు జీవి. కాబట్టి ఆ విధంగా జీవించాలి. కాబట్టి డబ్బు కావాలని కోరుకోండి, తప్పేం లేదు. కానీ ఆ డబ్బు మనము ఉద్ధరించబడాలి, 10 మంది ఉద్ధరించబడేలాగా ఉపయోగపడాలి. కాబట్టి ఆ విధంగా కోరుకోండి. లాస్ట్ శ్రీ సూక్తంతో పూర్తవుతుంది. ఓం హ్రీం హ్రీం సువర్ణకస్ర హస్తినాథ్ ప్రబోధినీం శ్రీం దేవీం ఉపేషీమా దేవీం ష్టాం స్వాహా. కాంసోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారమాఢ్రాం ధృతీం తృప్తాం తర్పయంతీం పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణంతాం నిహోపేష్యంతి సన్నిగృహాత్ స్వాహా. గంధద్వారాంధ్రదశాం తపసాం కరీష్ణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తాం నిహోపవేష్యం స్వాహా. శ్రీర్మే భజతో అలక్ష్మీ మే నశ్యతో మనసక్కాం శివాస్మి ప్లే స్వాహా. ఆత్రాం పుష్కరీం పుష్టిం పింగా పద్మాణీం చంద్రాం రమీ లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ స్వాహా. గౌరవ సంగీతేన పురుషాం స్వాహా. యక్షతి వ్రతోత్వా దివ్యా దాక్రమణం శ్రీపంచ దశ శ్రీకంసం చెప్పే స్వాహా. రైట్. లాస్ట్ పూజించుకోవడంతో పాటు మనకు డబ్బులు కూడా రావాలి కాబట్టి 3 సార్లు చెప్తాను. లక్ష్మీ మంత్రం, మహాలక్ష్మి మంత్రము శ్రద్ధగా వింటూ అందులో అందరూ ఆగండి కొంచెం ఇస్తాను, నేను టైం ఇస్తాను. ముందు వాళ్ళు తిరిగి వేయండి. ముందు వాళ్ళు వేసిన తర్వాత కొంచెం అందరికి ఇస్తాను. చంద్రాం హేమీ లక్ష్మీ జాతవ అందరూ ఆగండి అమ్మ ప్లీజ్, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. చంద్రాం హేమీ లక్ష్మీ జాతవేదో మమావహం రామ ఆవ జాతవ లక్ష్మీ కామి యస్యాం హేమంత బుధం గౌరవస్యంతే ప్రశానం యశ్వతి ప్రేతోత్వా దివ్యా దాత్మహ శ్రీ పండిత శక్తిత శ్రీకంసం జపేత్. చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. ఓం
ఓం తత్పురుషాగ్మహే మహాదేవేది వేదంలో తిరుపతియాత్ అనే అమరవునే చేతిలో తీసుకోండి. ఎవరు మా అమ్మన వాళ్ళకి కూడా ముందు ఛాన్స్ ఇవ్వండి. అందరూ తిరుగుతారు. జస్ట్ అందరూ తిరిగినట్టు గ్యాప్. సరే నేను తర్వాత మాట్లాడతా చెప్పరా పూర్ణ అవుతుంది. గ్యాప్ అమ్మ అమ్మ కనిపిస్తారు కదా కొంచెం ఓకే ముగ్గురు నిల్చోండి అక్కడే. రైట్ అందరు తీసుకున్నానా నెమ్మదిగా హోమం మధ్యలో అందరూ పూర్ణావతి ఇస్తున్నారు. అందరూ చూడాలి. అందరూ పూర్ణావతి మీ అందరి తరఫున ఆయన ఇస్తున్నాడు. ఎవరో వెళ్ళాలి కాబట్టి ఆయన ఇస్తున్నాడు. మీ అందరికీ ఫలితం దక్కుతుంది. శిష్యతే ఓం నమస్తే అస్తు విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రైపకాయ త్రిభ్రాతకాయ త్రికాగ్నికాయ కాలాకృత్య నిలకట మృత్యుంజయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ మహాదేవాయ నమః. మనందరికీ ఆది గురువు మహాశివుడు. మహాశివుడు తర్వాత ఏ గురువు అయినా మహాశివుడు సాయిబాబా అందరూ కూడా తర్వాత ముందు శివుడికి నమస్కారం చేసుకుని అతనికి పూర్ణాహుతి అందుతున్నట్టుగా భావన చేసుకోండి. అభిషేస్తున్నాం కదా కుటుంబ సభ్యులు అడుగుతారు. మిగతా అందరూ కూడా 9 సార్లు అప్రవేశం చేసుకోండి. మీరు ఫలించే కార్యక్రమంలో ఉన్నాడు. కొబ్బరికాయ లేకపోతే కొబ్బరికాయ అందరూ కూడా